Zelfana, Bonoura, Bouhrawa et Mansoura ont constitué les principales étapes de la visite de travail du ministre de l'Intérieur à Ghardaïa, une wilaya aux grandes potentialités et à l'avenir prometteur et qui fait face aux défis imposés par les spécificités de la région. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Karabouhedba, le ministre a procédé à l'inspection, la mise en service et l'inauguration de plusieurs infrastructures et projets relevant de son secteur. Salah Eddine Dahmoun a appelé à l'occasion à l'humanisation du corps de police et à l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de la Sûreté nationale qui doit être au service du peuple. Le ministre de l'Intérieur a abordé également le principe de la démocratie participative adopté par son ministère par le biais de méthodes modernes comme le questionnaire Istisharatek pour l'évaluation et l'amélioration du service public. Un questionnaire concernant la saison estivale a été distribué à près de 30 000 citoyens. Un autre est prévu à destination des Hadji. Un questionnaire sera également distribué aux parents d'élèves durant la prochaine rentrée scolaire. Au volet énergie renouvelable, Salah Eddine Dahmoun a appelé les autorités locales à doter toutes les infrastructures et institutions publiques, notamment les plus énergivores, de panneaux photovoltaïques afin de bénéficier des avantages de l'énergie solaire et diminuer la facture de consommation de l'énergie électrique. كاين برنامج على مستوى وزارة الداخلية اللي هو منبثق عن طريق برنامج حكومة. عندنا المدارس الابتدائية، عندنا أكثر من 19,000 مدرسة، ربما الآن وصلنا تقريبا 500 مدرسة مزودة بالطاقة الشمسية. عندنا المساجد، عندنا الإنارة العمومية، وعندنا الإدارات. هذه الأولوية نبدأ بها. على بالنا بالمساجد والإنارة العمومية والمدارس تكونسومي تقريبا 70% من لي فاكتور تاع البلديات. إذا هذه لازم تكون إن شاء الله البرنامج على كل حال نتابعوا فيه ولازم نعطيو له دفع. هذا مهم جدا مهم جدا، وخاصة أنا في منطقة اللي حباها الله الحمد لله بالشمس وبهذه الطاقة الطبيعية هذه وهي طاقة نظيفة. Par ailleurs, le ministre a évoqué de nouvelles missions pour les forces de police à travers l'accompagnement des citoyens dans le domaine sanitaire en leur offrant les premiers secours, affirmant qu'une convention a été signée avec le ministère de la Santé afin de former les éléments de la police dans le domaine des premiers secours, étant les premiers en général à arriver sur les lieux des accidents et des catastrophes en tout genre. إلى جانب المهام المخولة للشرطة، المهام الدستورية، المهام الجمهورية، حماية المواطن وحماية ممتلكاته، إلى جانب مرافقة المواطنين في كل احتياجاته اليومية. اليوم ربما الشرطة مسؤولين على بالهم، احنا بمناسبة إحياء ذكرى 57 لعيد الشرطة اللي كان منذ يومين على مستوى الجزائر العاصمة. كاين مهام جديدة سوف تقوم بها الشرطة الجزائرية في إطار هذا العمل، المرافقة خاصة مرافقة المواطنين. كنا مضينا لصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الزميل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على اتفاقية هامة وهامة جدا في إطار العمل الجديد والعمل الجواري تقوم به الشرطة، وهو سوف يكون عمل مرافقة المواطنين في مجال الصحي. كي نقول مجال الصحي يعني كما راه جات تقوم به مصالح الحماية المدنية، هي الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية على مستوى الطرقات، على مستوى المؤسسات العمومية. هنا سوف يكون برنامج تكوين لكل أفراد الشرطة وكذلك الإطارات الشرطة، وخاصة العاملين على مستوى المصالح الخاصة بالأمن العمومي. مهم جدا، سوف تكون تجهيزات، سوف يكون تكوين. La délégation ministérielle a effectué au niveau de la commune de Bonoura une visite à l'hôpital psychiatrique et au projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits. Salah Eddine Dahmoun a annoncé à l'occasion des décisions cruciales prises par le gouvernement pour combler le manque de médecins spécialistes dans les hauts plateaux et le sud, dont la levée du gel sur la réalisation de 15 établissements hospitaliers dans ces régions. هذه القرارات اولا اتخذت من اجل تقريب الصحه المواطن في الجنوب. نعرف المسافات كبيره كبيره وكبيره جدا، انت تعرف تروح لتعمر راس، تروح لبشار، تروح لتيزان وطين، تروح لانقزام، تروح برج عمر ادريس، تروح لجنات بعيده بزاف. كان لازم علينا باش ناخذ القرارات اتخذت
درنا اجتماع على مستوى وزارة الصحة الأسبوع الماضي باش نشوفوا كيفاش نجسدوا هذه القرارات. راح نبدأ، كاين قرارات راح تجسد يعني في الحين، خاصة فيما يخص توأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة على مستوى الشريط الساحلي والداخلي وكذلك المؤسسات الجنوبية. نثمنوا كذلك، احنا نثمنوا هنا دور الجيش اللي عنده توأمة مع مؤسسات مدنية في مجال الصحة في بعض الولايات، راح إن شاء الله يرافقونا ثاني باش نعموها. هذا في انتظار الحلول النهائية، لأن الحلول النهائية وش هي؟ هي لازمنا أخصائيين، وخاصة في بعض الاختصاصات كما تاع التوليد، اختصاصات تاع الإنعاش، اختصاصات تاع الأشعة، اختصاصات تاع في الجراحة. هذه تتطلب وقت، لأن باش تكون مختص لازمك 4 أو 5 سنوات، ولكن في انتظار حتى في هذا المجال اتخذت القرارات. سوف ناخذ ربما 30-40% في الكوطا هذا تاع لي دو ام اس، كاين 1200 متربص، ناخذ 30-40% من الجنوب والهضاب العليا، ويكونوا شروط الالتحاق مش نفس الشروط، يكونوا اطباء عامون اللي تكون عنده ربما 4-5 سنوات اقدميه، نخلوهم هذو يرجعوا تكون معاهم ربما دفتر شروط باش يخدم 5 سنوات على الاقل على مستوى المصالح الاستشفائيه على الجنوب. Le ministre de l'Intérieur a inspecté également un nouveau pôle universitaire de 2000 places pédagogiques. Il a rappelé à l'occasion la nécessité d'adapter la formation à la réalité du marché de l'emploi. يكون التكوين المهني والتعليم المهني والتعليم العالي بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، باش يكون كي يخرج الطالب ولا يخرج هذا الدبلومي يلقى العمل موجود. La délégation ministérielle a inspecté également une unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables, une station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, ainsi qu'un centre de formation et d'enseignement professionnel. Les notables de la wilaya de Ghardaya ont salué cette visite. Ils n'ont pas manqué de rappeler le rôle de l'armée nationale populaire pour instaurer la paix et la stabilité. Les notables de Ghardaya ont salué également les décisions du gouvernement prises pour améliorer le secteur de la santé dans le sud et dans les hauts plateaux. Je vous propose de les écouter. بالمحبة والأخوة جاملتنا ذا الجرعاية تتفرع مثل السوقي بالخير والإحسان. الجزائر الغالية أمنا الورد النسماية، حب الوطن رادعين وإحنا صبيان. نحمد ربي خالقي يا مولاي مول القدرة صاننا بنعيم الأمان، وجعل لينا في كل حاجة آية. والمخلصين اللي يتبعوا طريق القرآن هما رجال عهدوا الله في ذو الوصاية، وقد ما نقول قليل منو في حق النقصان، مسبلين أعمارهم حتى للنهاية وساهرين على أمننا في كل مكان. كلمة واحدة والجزائر هي أساس البناية، قرة عيني بلادنا من خيار الأوطان. الأمن الوطني تاجنا وحامل دراية، بدلة زرقاء مواتية كل الأعوان، رتبة رمزها الناس الخصلاية. حب الوطن يا كراه من الإيمان، هي الشرطة للمواطن نأت المراية، تسطع في كنفها تلقى الأمان. ويتجدد عهدنا في الجوارية حق الكفاية، ويترسم ساسنا ويتعلد البنيان، ويتوسع في كل مجال أمننا في ذي الولاية. الشرطة القضائية شعارها الهمة والإتقان، هو الأمن في بلادنا النزاهة والدراية. السلامة المرورية حق واجب إنسان، حماية الأملاك والتوعية والوقاية، وحماية الحدود دايرين فيها الأبطال الشجعان، هما رجال الأمن السيوف المضايا. قيادة وإطارة تزيد معاهم الأعوان، نفخر بهم ولاد بلادي هذا مسعايا، ونترحم اللي ماتوا في الميدان، ونتمن مجهود الأمن في الوطن والحماية. مع الدرك الوطني والجيش في كل مكان، حراس الحدود دائما في قلب الحيحاية. الجمارك قوة ضمان الاقتصاد البلدان. نشكركم جميع باسم ولاية غردايا، وتحية تقدير إجلال مني لكم وعرفان. المدير العام قارب وهدب هذاك نتايا، عبد القادر سول عنه ذاك منصيل الشجعان. احفظ يا ربي ذا الوطن يا مولاي، الجزائر الغالية صونها من كيد العديان. الصلاة على النبي ما كتب قلم ودوايا، والسلام عليه سيدنا قد حروف القرآن. كاتب الأبيات خالد الشام خادك سمايا، من مثلي للشعان بأهل ناس العرفان. الله يسلمك. إنها لحظات طيبة كريمة
هاته التي شرفتمونا بالحضور في تدشين مقرات أمنية واجتماعية في ولايتنا تعزيزا لأمن وسلامة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. نحيي جيشنا الوطني الشعبي بالمناسبة حامي الوطن وكافة أسلاك الأمنية الصاهرة على عزة الوطن وأمنه وكرامته. إنما نعيشه في عصرنا من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات في ظل النظام العالمي الجديد وما يمر به وطننا الغالي العزيز في هذه المرحلة من تحولات عميقة غير مسبوقة يستوجب منا جميعا كل حسب مقامه ومسؤوليته أن نعد جزائر الغد قوية متماسكة البنية موحدة معتزة بأصالتها وتاريخها ونضالها ومبادئ ثورتها، وكلنا أمل أن ننشئ جيلا يعتز دوما بوطنيته وبمواطنته بوطنه الجزائر، ويعمل على ترسيخ رسالة الشهداء القيم الدينية والخلقية، الروح الوطنية والأصالة التاريخية في وحدة الوطن والثوابت الوطنية، تنشئة لجيل تجمعهم المصلحة العليا للوطن ويوحدهم المصير المشترك للأمة الجزائرية بأبعادها. وبهذا نكون إن شاء الله قد حققنا الغاية المنشودة. فلنكن جميعا رسل خير وسلام ودعاة بر وإحسان للخروج بحول الله إلى بر الأمان. إنه الأمل الصادق والمساعي. عاشت الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.